चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिस्सनदिल मुत्तसिल बिना इला इमाम al-humam al-hafiz al-hujjaj abil al-mu'minin fi al-hadith Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Mardis al-Jufi al-Bukhari rahimahullah ta'ala rafa'ana Allah bi ulumi wa fuyudi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul libas. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खाने के बाद यहाँ पर लिबास को जिक्र किया। लिबास के मुताल्लिक जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात है वो तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। लिबास को अल्लाह तबारक व तआला ने सतर छुपाने के लिए और ज़ीनत के लिए बनाया है। इस वजह से अगर कोई आदमी कपड़े के मुताल्लिक क्या है इस्तेमाल करता है तो ये जायज़ और दुरुस्त है। बस सिर्फ जिस तरीके से खाने में इसराफ करना दुरुस्त नहीं था, इस तरीके से कपड़े में भी इसराफ करना दुरुस्त नहीं है। मैंने पहले बताया था कि हज़रत शेख नूर मरकज़ो फरमाते थे कि खाने में अगर ज़्यादा खर्च हो तो कोई हर्ज की बात है, वो बदन को फ़ायदा ही देगा, लेकिन कपड़े में अगर ज़्यादा खर्च किया जाए तो उस सूरत में वो हज़रत फरमाते थे वो पसंदीदा नहीं है। और अगर कोई ख़याला के लिए तकब्बुर के लिए अगर इस्तेमाल करता है तो इस सूरत में उसका इस्तेमाल करना नाजायज़ है। इसी तरीके से अगर सतर खुल रहा है या सतर का इजहार हो रहा है तो फिर ऐसे सूरत में ऐसे लिबास पहनना मना होगा। जी बाब क़ौलिल्लाहि क़ुल मन हरम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादी व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलू वशरबू वल्बसू वतसद्दक़ू मिन फ़ी गैरि इसराफ़िन वला मख़ीलतिन व क़ाला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताआला मख़ीला के माने आते हैं तकब्बुर वगैरह के लिए। जी क़ाला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुमा कुल मा शि'ता वल्बस मा शि'ता मा अख़्तअत इस्नतान शरफ़ुन व मख़ीलतुन। यानी इसराफ न हो और तकब्बुर के लिए न हो तो उस सूरत में उसका इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। हदना इस्माइल क़ाल हदनी मालिक अन नाफ़ी व अब्दुल्लाह इब्न दीनार व ज़ैद इब्न अस्लम युख़बिरूना अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबा ख़यला। अगर कोई आदमी अपने कपड़े को ख़यला के लिए तकब्बुर के लिए पहनता है या पजामों को तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे पहनता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब और ज़रिया है। जी अगर कोई आदमी क्या तखने से नीचे तो पहनता है लेकिन ख़यला के लिए नहीं है, किसी दूसरी वजह के लिए है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तुम तकब्बुर के लिए नहीं पहनते हो, तो इससे मालूम हुआ कि ये जायज़ है। उलमा फरमाते हैं कि तकब्बुर के लिए हो तो नाजायज़ और हराम है, लेकिन अगर बगैर तकब्बुर के हो तो भी उस सूरत में कराहत से खाली नहीं है। जी حدثني محمد قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال خصبت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يصبح। इस हदीस से मालूम है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी की वजह से कपड़ा जो था वो ज़मीन पर घिसट रहा था और एक ख़यला की वजह से नहीं था, इसलिए जायज़ है। बाब तशब्बुर बिथियाब حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي سعيد قال حدثنا عمر بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركض ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب। कपड़ा हो या लुंगी हो या इसके अलावा हो कोई इसमें हाथ से अगर इस तरीके से पकड़ कर आया जाए, पकड़ लिया जाए तो ये जायज़ है। ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة باب من أسفل من الكعبين ففي النار। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار باب من جرى ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطيرا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل यानी उसने कपड़ा पहना था और कपड़े पहनने में उसने अपने आप को बड़ा उजबू आ गया था, किब्र आ गया था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं या मेरे जैसे कपड़े किसी के पास है ही नहीं। इन खसब अल्लाह बिही फहुव यतजल्जलु इला यौमिल क़ियामह
حدثنا سعيد بن نفيل قال حدثنا ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله ان ابا رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يدل اذا خسف به فهو يتجلل في الارض الى يوم القيامه اباه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن الزهري. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن عمه جرير بن زيد كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني مطر بن فضل قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة لقيت محارب بن دثار على فرس وهو ياتي مكانه الذي يقضي فيه فسالت عن هذا الحديث فحدثني قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه من مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقلت لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا यानी कि इजार ही होना कोई ज़रूरी नहीं, इजार के अलावा अगर कुर्ता इतना लंबा है तो वो भी उसी में दाखिल है. تابعه جبل بن صحيب وزيد بن اسلم وزيد بن عبد الله يعني عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس النافع مثل وتابعه مصنف وقد عمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه. باب الازار المهدب. وذكر عن الزهري وابي بكر بن محمد وحمزة بن ابي اسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر انه لبسوا ثيابا مهدبا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو بن زبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امراه رفاعه القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسه وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاعه فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبه واخذت هدبه من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له فقال خالد يا ابا بكر الا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبصر. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى يذوق عسيلتك ويتذوق عسيلته فصار سنه بعد. باب الأردية. وقال انس رضي الله تعالى عنه جبل اعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا له. باب لبس القميص. وقال يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا احباب عن ايوب نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المقيم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المقيم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين الا الا يجدن عليه فليلبس ما اسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا معين بن عمرو بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره فامر به فاخرج ووضع على ركبتيه ونفس عليه بدريقه والبسه قميصه والله اعلم. حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى بن سعيد عبيد الله قال اخبرني عبد الله رضي الله تعالى لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذا فرغنا فاذنا فلما فرغ اذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر وقال اليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين فقال استغفر له او لا تستغفر له ان تستغفر له 70 مره الايه فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فترك الصلاه عليه. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثني عبد الله यानी जेब जो है बटन जो है वो सीने की तरफ होनी चाहिए या अतराफ में कहाँ होनी चाहिए. जी حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت الى ايديهما الى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسط عنه حتى تغشي انامله وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت واخذت كل حلقه بمكانها. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جيبه فلو رايته يوسعها ولا توسعوا. تابعه ابن طاووس عن ابي وابن الزناد عن الاعرج في الجبتين وقال جعفر عن الاعرج جنتان. वो अब्नु जिनाद नहीं है, वो अबू जिनाद है. وابو الزناد عن الاعرج في الجبتين وقال جعفر عن الاعرج جنتان وقال حنظلة سمير طاووسا سمير ابا هريرة رضي الله تعالى عنه جبتان. باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. अगर सफर में तंग आस्तीन का अगर कुर्ता पहना जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है. स्वेटर पहना जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا ابو الوائل قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته ثم اقبل فتلقيت بماء فتوضا وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فاخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح براسه وعلى كفيه. باب في جبة الصوم في الغزو.
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا सूफ उनका हो या कॉटन का हो वो जायज़ और दुरुस्त है। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن ابي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال معك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى تواري عني في سواد الليل ثم جاء فافرضت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم هويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب القباء وفروج حرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يؤتي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي. قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال قبأت هذا لك. قال فنظر اليه فقال وهي مخرمته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير وقد بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. ابو عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير. باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال رايت على انس برنسا اسرا من خز. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السرابيلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد عليهم فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. बाबू सराबिल शराबिल पाजामा को कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलाया तो है लेकिन पहनना साबित नहीं है, लेकिन चूंकि सतर को छुपाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है, आसान है, इस वजह से ये सराबिल का पहनना दुरुस्त है। जी باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سعيد بن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين الا من لم يجد عليه فان لم يجدهما فليقطعهما اسفل من الكعبين. باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه इसाबत दस्माउ وقال हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में तेल लगाते थे, तेल लगाने की वजह से जो पट्टे बांधी जाते थे उसके ऊपर लग जाता था दस्मा, चिकनाहट के माने में। وقال انس رضي الله تعالى عنه عصب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه حاشيه برد. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت هاجر الى الحبشه من المسلمين وتهجد ابو بكر رضي الله تعالى وتجهز ابو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي. قال ابو हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को फरमाया कि हिजरत करने में जल्दी मत करो, ठहर जाओ, इंतजार करो, हो सकता है कि मुझे भी इजाजत मिल जाए तो दोनों साथ चलेंगे। قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه او ترجوه بابي انت؟ قال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى فواحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعته मुक़न्नियन सर के ऊपर रुमाल लपेटा हुआ था, चूँकि गर्मी का मौका था, दोपहर का वक्त था, इस वजह से इससे मालूम हुआ कि सर के ऊपर रुमाल वगैरह बांधना या रुमाल लपेटना ये जायज़ और दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ लाए। هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدا له أبي وأمي والله إن جاء به في हज़िहि الساعة لأمر. इस वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ला रहे हैं कोई बहुत अहम मामला है, इसी वजह से तशरीफ ला रहे हैं, ये हज़रत अबू बकर ने फरमाया। فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई घर में जो है उनको कहो कि बाहर जाओ, हमें खानगी में कुछ बातें करनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेरी बीवी है और एक आपकी बीवी है, इसमें खानगी की क्या ज़रूरत है?
तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि मुझे हिजरत की इजाज़त हो गई है। जी قال انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله قال فاني قد اذن لي في الخروج قال فالصحبه بابي انت وامي يا رسول الله قال نعم قال فخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت فجهزناهما احسن الجهاد وصنعنا لهما سفرة في جراب فقرعت اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قطعه من نطاقها فأوقت فيه به الذراع فدليل ذلك كانت تسمى ذات النطاق ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو غلام شاب لقن ثقيف فيأكل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش في مكة كبائد فلا يسمع امرا يكادان به الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام यानी रात भर इनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहकर सारी इत्तिला किया करते थे और सुबह होने से पहले वहाँ से चले जाया करते थे और सुबह से लेकर शाम तक काफिरों में गुले मिले रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या तहरीकें चल रही है, क्या बातें हो रही है, वो गौर से सुनते थे। ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحه عليهما حين تذهب ساعة من العشاء। ईशा के बाद एक थोड़े अंधेरा हो जाता था, गहरा वक्त हो जाता था, उस वक्त वो बकरियां लेकर वहाँ आते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका दूध पीते थे। فيبيتان في رسلها حتى يعنق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. باب المغفر. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر. باب البرود والحبارة والشملة. وقال خباب رضي الله تعالى عنه شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فجبذه بردائه جبزة شديده حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت بها حاشيه البرد من شده جذبته ثم قال يا محمد مر لي بمال الله الذي عندك فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم امر له بعطائه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي حاتم بن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سأل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قال يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. मैंने इसको अपने हाथ से बुना है। فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कपड़े की जरूरत भी थी, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ले लिया। فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسونيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سأل فكانت كفنه. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هي 70,000 زمرة के माने एक जमात। जी تضيء وجوههم اضاءه القمر. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه يرفع نميرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله ان يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قلت له اي الثياب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبارة. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبارة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. باب الاكسية والخمائس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس अक्सिया माने चादर। जी قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يقرأ خميسة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يعذر ما صنعوا. عندنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال اخرجت الينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء وازارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. عندنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة
लहू आलाम, उसके लिए उसके ऊपर डिजाइन थी। फनज़र इला अलामिया नज़रतन फलम्मा अस्लम क़ाल इज़हबू बिक़मीसती हाज़िही इला अबी जहमिन फ़इन्ना अज़हतनी आनिफ़न अन सलाती वअतूनी बिअंबाजानियती अबी जहम इब्न हुज़ैफ़ा इब्न गालिब मिन बनी अदीय इब्न कअब बाब इस्तिमाल सम्माई حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وان يحتوي بالثوب الواحد ليس على فرد एक ही कपड़ा लपटा हुआ हो जी। وأن يحتوي بالثوب الواحد ليس على فرد منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل السماء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن लिप्सतन ने दो लिबासों से मना किया। عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلب إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نذر ولا قراب. والاستدان اشتمال السماء والسماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرد منه شيء. باب الاحتباء في ثوب واحد. حدثنا إسماعيل قال الاحتباء لپیٹنا. قال حدثني مالك عن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتوي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرد منه شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابذه. حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعمال السماء وان يحتوي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرد منه شيء. باب الخميصه السوداء. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعيد अब यहाँ से कलर वाले कपड़ों के मुतालिक बयान किया जाता है। सुर्ख कपड़ा मर्द के लिए मना है जी। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابي سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن ام خالد بنت خالد رضي الله تعالى عنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن تسوى هذه فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ القميصة بيده فألبسها قال أبلي وأخلقي وكان فيها أعلام أخضر أو قال أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عمرو بن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه لما ولدت ام سليم قالت لي يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فاذا هو في حائض وعليه قميصه عروتيه وهو يسم الزهر الذي قدم عليه في الفتح. باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن كلمه عن رفاعه طلق امراته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي قال عائشه رضي الله تعالى عنها وعليها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضره بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشه ما رايت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها اشد خضره من ثوبها. قال وسمع انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي اليه من ذنب الا ان ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت رتبة من ثوبها فقالت كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم. जिस तरीके से चमड़ा को मूछी या साफ करते वक्त रगड़ता है इस तरीके से मैं इसको रगड़ता हूँ, ये गलत कह रही है जी। ولكنها ناشد تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو قال لم تصلحي له حتى يذوق من وسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم. قال هذا الذي تزعمونين ما تزعمونين فوالله له أشبه به من الغراب بالغراب. باب ثياب البيض. सफेद कपड़ा बेहतर है, अफजल है, इस वजह से सफेद कपड़ा पहनना चाहिए. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري قال أخبرنا محمود بن بشر قال حدثنا مسعود عن سعد بن إبراهيم عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم. यानी ओहद के दिन मैंने दो आदमी को देखा जो एक दानी तरफ और एक बाईं तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे और उन दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे. ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जी. ما رأيتما قبل ولا بعد.
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود الدؤلي حدثه ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر. وكان ابو ذر رضي الله تعالى عنه اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابي ذر. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى هذا عند الموت او قبله اذا تاب وندم وقال لا اله الا الله غفر له ما كان قبله. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. हरीर का कपड़ा आदमी के लिए नाजायज है, मना है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा हो 4 उंगली से कम तो जायज है. حدثنا عدو قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بآذر بعيدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر رضي الله تعالى عنه ونحن بهذا بعيدان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم باصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان كنا مع عتبة فكتب اليه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا الا لمن لم يلبس في الاخره منه واشار ابو عثمان باصبعيه المسبحه والوسطى. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ابي حدثنا ابو عثمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحكم عن ابي ليلى قال كان حذيفة بن المدائن فاستسقى فاتاه دخان بماء في اناء من فضة فرماه به وقال اني لم ارميه الا عني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. حدثنا عدو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد الثابت قال سمعت ابن الزبير يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن ابي عن ابي زبيان خليفه بن كعب سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى وقال لها ابو معمر حدثنا عبد الوارث بن يزيد قالت معاوذته اخبرتني ام عمرو بنت عبد الله قالت سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن عمران بن حتان قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن الحرير فقالت ائتي ابن عباس فسالته فقال سأل ابن عمر فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب بن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث. باب مس الحرير من غير لبس. अगर रेशम में उसको हरीर को छुआ जाए इस तरीके तो छूना जायज है, पहनना जायज नहीं है. ويروى في عن الزبيدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منازل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. باب افتراش الحرير. وقال عبيدته وكلبسه. حدثنا علي قال حدثنا यानी चादर के तौर पर इस्तेमाल करना ये भी पहनने के मानी नहीं, जैसा पहनना जायज नहीं है इस तरीके से चादर की तरह इस्तेमाल रेशम को चादर की तरह इस्तेमाल करना जायज नहीं है. حدثنا علي قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن المجاهد بن ابي ليلى عن ابي رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وان نلبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. باب لبس القصي. وقال عاصم عن بردة قلنا لعلي ما القصية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج والميثرة كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القصية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة جلود السباع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن شمس بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقصي. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى قول عاصم أكثر وأصحابه في الميسرة. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. अगर किसी आदमी को खारिश हुई हो तो उसके लिए मजबूरन
उसको ये पहनना जायज़ है। حدثني محمد قال اخبرنا وكيل قال اخبرنا شعبة قال هذا انس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما باب الحرير للنساء जायज़ है औरत के लिए। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حدثنا محمد وشاء قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال دساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي। इसलिए कि मर्द को पहनना जायज़ नहीं था और हज़रत अली ने पहन लिया, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। فشققتها بين نسائي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه راى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد اذا اتوك والجمعه فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك الى عمر حلة سيراء حريرا فكسى اياه فقال عمر غسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال انما بعثت اليك لتبيعها او تكسوها. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا رسول مالك انه راى على ام كلثوم من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسوط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه قال لبست سنة وانا اريد ان اسال عمر عن الماقتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اهابه فنزل يوما منزلا فدخل العراق فلما خرج سالته فقال عائشة وحفصته ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الاسلام وذكرهن الله راينا لهن بذلك علينا حقا من غير ان ندخلهن في شيء من امورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظتني فقلت لها وإنك لهناك قالت تقولي هذا وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في آذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فردت وكان رجل من الانصار اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت اتيت بما يكون واذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبقى الا ملك غسان بالشام كنا نخاف ان ياتينا وما شعرت بالانصاري وهو يقول انه قد حدث امر قلت له وما هو اجانا الغساني قال اعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فجئت فاذا البكاء من حجرها كلها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له وعلى باب المشروبة وصيف فأتيت فقلت استأذنني ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حسر قد أثر في دمه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوى ليف وإذا أهوب معلقة وقرض فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا الله ماذا انزل الليله من الفتنه ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صاحب الحجرات كم من सवाहिब من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسة في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. अगर नया कपड़ा पहने तो उसको किन अल्फाज से दुआ देनी चाहिए। حدثنا ابو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد رضي الله تعالى عنها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال من ترون نقص هذه الخميصه فاقسط القوم فقال ائتوني بام خالد فاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالبسنيها بيده وقال ابلي واخلقي مرتين فجعل ينظر الى علم الخميصه ويشير بيده الي ويقول يا ام خالد هذا سنا يا ام خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشي الحسن. قال اسحاق حدثتني امراه من اهلي انها راته على ام خالد. باب التزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. باب الثوب المزعفر. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن गेरवे रंग जाफरानी रंग गेरवा रंग जिसको कहा जाता है आजकल भाजपा का जो कलर है जी। عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران. باب الثوب الاحمر. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن اسحاق سمع البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقد رايته في حلة حمراء ما رايته شيئا احسن. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुल्ला हमरा जो पहना हुआ था उसमें सुर्ख के साथ सफ़ेद धागा भी मिला हुआ था, इस वजह से जायज़ है। खालिस सुर्ख मर्द के लिए मकरूह है।
باب الميسرة الحمراء حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عائشة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع إعادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتس ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستورق والمياثير الحمر باب النعال السبتية وغيرها حدثنا سليمان सिप्ती जूता जिसके ऊपर क्या है बाल वगैरह न हो जी। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن سعيد ابي مسلمة قال سألت انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعوها قال ما هي يا ابن جريج قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورايتك تلبسني على السبتيه ورايتك تسبق بالسفرة ورايتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهلل انت حتى كان يوم التروية فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها واما السفرة فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها فانا احب ان اسبق بها واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا رايت عبد الله بن دينار عن ابي رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم صوبا مصبوغا بزعفران او روس وقال من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطع ما اسفل من الكعبين. حدثنا ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له ازار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس باب الثوب انتعال اليمنى. अब किस तरीके से पहनना चाहिए उसको बता रहे हैं, दाहिनी तरफ से पहनना चाहिए जी। حدثنا حجاج بن الها قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنحله. باب ينزع النعل اليسرى और निकालने के वक्त में पहले बाएं पाँव को निकालें जी। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي سراج عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال لتكن اليمنى اولاهما تنعل واخراهما تنزع. باب لا يمشي في نعل واحد. एक जूता पहनकर चलना मना है, पहनना हो तो दोनों पहने या दोनों निकाल दे खुले पाँव चले, एक में जूता हो और एक में न हो ये नहीं. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي سراج عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدة ليكفيهما جميعا او لينحلهما جميعا. باب القبالان في نعل ومن راى قبالا واسعا. अब ये जो उसकी रस्सी होती है जूते की वो कहाँ होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए. حدثنا حجاج بن الها قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب القبة الحمراء من ادب. अगर कोई ने कुब्बा बनाया है, तंबू बनाया है और वो उसमें सुर्ख चमड़ा इस्तेमाल किया है तो उसमें जाना, उसमें बैठना, उससे फ़ायदा हासिल करना ये जायज़ और दुरुस्त है. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن ابي زايد عن ابي جحيفة عن ابي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم ورايت بلالا اخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء ومن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا ابو جواد قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس رضي الله تعالى عنه وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الانصار وجمعه في قبة من ادم. باب الجلوس على الحصير ونحوه. चटाई के ऊपर असीर चटाई. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حسيرا بالليل فيصلي ويبسط بالنهار فيجلس عليه وجعل الناس يخطبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ करते थे तो दिन में वो चादर को, चटाई को बिछा देते थे और रात को उस चटाई के जरिए से पर्दा कर दिया करते थे. حتى كثروا فأخبر فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. باب المسرر بالذهب. सोने का बटन. وقال ليس حدثني ابن ابي مليكة عن مسعود بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ان ابا مخرمة قال يا بني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه اقبية فهو يقسمها فاذهب بنا اليه فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي اي بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم فاعظمت ذلك وقلت ادعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني انه ليس بجبار فدعوه فخرج عليه قضاء من ديباج مسرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فاعطاه اياه. باب خواتيم الذهب.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا अंगूठी, सोने की अंगूठी. قال حدثنا شعبة بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 70 نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وعن الفضة وأمرنا ب70 بإعادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاكس ورد السلام وإجابة الداعي وإكرام المسلم ونصر المظلوم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. وقال ابن اخبرنا شعبة قال سمع النضر سمع بشيرا مثله. حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه واتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق او فضة. बाबू खातमी फिदा मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी बनाना जायज़ है 3.5 ग्राम तक. जी. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفيه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآه قد اتخذوها رمى به وقال لا البسوا ابدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان الفضة في بئر اريس. باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا البسوا ابدا فنبذ الناس خواتيمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمه تابعه ابراهيم بن سعد وزياد وشعيب بن الزهري. باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع नगीना कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए. जी. قال اخبرنا حميد سئل انس رضي الله تعالى عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه فكاني انظر الى وبيس خاتمه قال ان الناس قد صلوا وناموا وانكم لن تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها. حدثنا اسحاق قال اخبرنا معتمر سمعت حيدر يحدث عن انس رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه وكان فصو منه. وقال يحيى بن ايوب حدثني حميد سمع انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب خاتم الحديد. नाजायज़ है, हराम है, पहनना दुरुस्त नहीं है. लोहे की, स्टील की अंगूठी मर्द के लिए भी औरत के लिए भी. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن حازم عن ابي انه سمع سهل رضي الله تعالى يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت جئت اهون نفسي فقامت طويلة فنظر وصوب فلما طال مقامها قال رجل زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها قال لا. قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتم من حديد وعليه دار وعليه رداء. فقال اصدقها ازاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازارك ان لبسته لم يكن عليك منه شيء وان لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي. قال ما معك من القران؟ قال سوره كذا وكذا بسور عددها. قال قد ملكتك كها بما معك من القران. باب نفس الخاتم. حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى راهبين او قال اناس من الاعاجم فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاني وبيسي او قال بسيسي الخاتم في اصبع النبي صلى الله عليه وسلم او في كفه. حدثنا محمد صلى الله قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد ابي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر اريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا ابو معمر قال कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? कहा कि खिंसर में. जी. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال استنعى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال انا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه احد. قال فاني لا ارى بريقه في خنصري. चमक बरीकों को. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء او ليكتب به الى اهل الكتاب وغيره. अगर मोहर लगाने के लिए कोई आदमी अंगूठियां बनाता है और पहनता है जैसे काजी या मुफ्ती तो उसके लिए जायज़ है.
حدثنا عدم ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لن يقرؤوا كتابك اذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما انظر الى بياضه في يده बाबू मन जाला फसल खातमी फी बत्ती कफी नगीना ऊपर की साइड होना चाहिए या अंदर की साइड होना चाहिए, यहाँ बताने कफ़े ही के हैं। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصله في بطن كفه اذا لبسه فاصطنع خواتم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله واثنى عليه فقال اني كنت اصطنعته واني لا البسه فنبذ الناس وقال جويرية ولا احسبه الا قال في يده اليمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقشن على نفس خاتمه لا ينقشن على نفس خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن شعيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على نفسه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر 3 سطر में जी. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى وزادني احمد قال حدثنا الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي وفي يد ابي بكر بعده وفي يد عمر بعد ابي بكر فلما كان عثمان جلس على بير عريس فاخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا 3 ايام مع عثمان فنزع البير فلم نجده. باب الخاتم للنساء وكان على عائشة رضي الله تعالى عنها خواتيم ذهب. औरतों के लिए सोने की अंगूठी जायज है. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا الحسن المسلمين عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنه شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبه. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى وزاد بن وهب عن ابن جريج فاتى النساء فجعلنا يلقين الفتق والخواتم في ثوب بلال. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب وسق. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم اتى النساء فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسقابها. باب استعارة القلائد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة आरियत के ऊपर पहनना जायज और दुरुस्त है. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. وزاد ابن نمير عن هشام استعارت من أسماء. باب القرة للنساء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني हेयरिंग जिसको कहते हो. سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب السقام للصبيان. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرفت فقال اين لكاء 3 اذن الحسن بن علي فقال الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السقاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا فقال الحسن بيدي هكذا فالتزمه فقال اللهم اني احبه فاحببه واحب من يحبه. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فما كان احد احب الي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. मर्दों को औरत की मुशाबहत, औरतों को मर्द की मुशाबहत करना नाजायज है. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه ابن قال اخبرنا شعبة. باب اخراجهم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوا من بيوتكم. قال فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة واخرج عمر فلانا. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة ان عروة اخبره ان زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اخبرتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله اخي ام سلمة يا عبد الله ان فتي لكم غدا الطائف فاني ادلك على بنت غيلان فانها تقبل ب40 وتدبر ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم.
बाबू कस्सी शारिबी। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब मूछों के मुड़ने के मुतालिक जिक्र करते हैं कि मूछों को रखना चाहिए कि मूछों को मूंडना चाहिए, मूछों को मूंडना चाहिए कि मूछों को कैंची के जरिए से कतरना चाहिए। उस मसले को मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर जिक्र किया है। अगर कोई आदमी मूछ रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन ये होठों से ऊपर हो, समझ में आए नहीं। और अगर बेहतर और अच्छा ये है कि इस तरीके से इस मूछों को मुंडा जाए, काटा जाए कि दूर से मालूम हो कि उसको उस तरह फिरा हुआ है, हालांकि उस तरह फिरा न हो बल्कि काटा गया हो, यानी बारीक नंबर से मूछों को क्या काटवा देना चाहिए। जी वकान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युफ़ी शारिबहु हत्ता युंज़र इला बयादिल जिल्दी व याख़ुज़ु हाज़ैन यानी बैन अश-शारिबि वल लिह्या। हदना मक्की बिन इब्राहिम अन हज़रत नाफ़ी क़ाल अस्हाबु यानी मक्की यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिन अल-फ़ित्रति क़स्सु शारिब। हदना अली क़ाल हदना सुफ़यान क़ाल ज़ुहरी हदना सईद बिन मुसय्यब अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायतन अल-फ़ित्रतु ख़म्सुन अव क़ाल ख़म्सुन मिन अल-फ़ित्रा अल-ख़ितान वल इस्तिहदाद व नत्फ़ुल इब्ति व तक़लीमुल अस्फ़ारि व क़स्सु शारिबि। इस्तेहदाद के माने ज़ेर मुँह नाफ लेना, और नत्फुल इबित यानी बगल के जो बाल है उस बगल के बाल को खींचकर इस तरीके से निकाल देना। बाबू तक़लीमुल अस्फ़ार हदना अहमद बिन अबी रजाई क़ाल हदना इस्हाक़ बिन सुलैमान क़ाल समिअतु हज़रत नाफ़ी बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। नाखून काटने का तरीका ये है कि इस शहादत की उंगली से शुरू किया जाए और फिर इस तरीके से काटकर अंगूठे पर ख़त्म किया जाए, दाने से शुरू किया जाए, दाने पर ख़त्म किया जाए। और पाँव के लिए है कि छोटी उंगली से शुरू करके बाएं पाँव की छोटी उंगली पर ख़त्म किया जाए। नाफ़ी बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिनल फ़ित्रति हल्क़ुल आनति व तक़लीमुल अस्फ़ारि व क़स्सु शारिबि। हदना अहमद बिन यूनुस क़ाल हदना इब्राहीम बिन सअद क़ाल हदना इब्न शिहाब अन सईद बिन मुसय्यब अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल-फ़ित्रतु ख़म्सुन अल-ख़ितान वल इस्तिहदाद व क़स्सु शारिब व तक़लीमुल अस्फ़ारि व नत्फ़ुल इब्ति। हदना महमूद बिन हाल क़ाल हदना यज़ीद बिन फ़रीद क़ाल हदना अमर बिन मुहम्मद बिन ज़ैद अन नाफ़ी बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ख़ालिक़ुल मुश्रिकीन वफ़िरुल लुहा। लोहा माने लोहा असल में इस हड्डी को कहते हैं जो चबाने के वक्त में हरकत करती है। इसके ऊपर जो बाल हैं वो सारे बाल लोहा के करार दिए जाते हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। जी वकान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा हज्ज अबी तमा क़बल अला लिहियति फमा फ़ज़ल अख़ज़हु। बाबू इफ़ाइल लुहा अफ़ौ कसुरु व कसुरत अमवालु। बढ़ाने के माने में हदना मुहम्मद क़ाल अख़बरना अब्दुल क़ाल अख़बरना उबैदुल्लाह इब्न उमर अन नाफ़ी इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनहकु शवारिब व अफ़ुल लुहा। बाबू मा युज़करु फ़ी शैबि। हदना मुअल्लिम बिन असद क़ाल हदना वहीब अन अय्यूब अन मुहम्मद बिन सीरीन क़ाल सअलतु अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अख़ज़ब अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लम यबलुग़ अश-शैबा इल्ला क़लीला। हदना सुलैमान बिन हरब क़ाल हदना हम्माद बिन ज़ैद अन साबित क़ाल सुइल अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नहु लम यबलुग़ मा युख़ज़ब। सफ़ेद बाल को कलर करना है ख़िज़ाब के माने में। लौ शिअतु अन अउद्द शमाततिही फ़ी लिह्यतिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी में चंद बाल सफ़ेद थे। अन अउद्द शमाततिही फ़ी लिह्यतिही। हदना मालिक बिन इस्माईल क़ाल हदना इसराईल व उस्मान बिन अब्दिल्लाह बिन मौहब क़ाल अरसलनी अहली या उम्म सलमता बिक़दहिन बिमा व क़बज़ इसराईल सलासा असाबिअ मिन क़ुस्सतिन फ़ी शअर मिन शअर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान इज़ा असाब अल-इंसान ऐन। जब किसी आदमी को बीमारी होती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बाल मुबारक को पानी में भिगोकर पानी दे दिया जाता था और उस पानी के पीने से शिफा हो जाती थी। वकान इज़ा असाब अल-इंसान ऐन व शैउन बअथ इलैया मिग़दबहु फतलअतु फ़ी जुलजुली फ़रअयतु शअरातिन हुमरा। हदना मुहम्मद बिन इस्माईल क़ाल हदना सल्लाम अन उस्मान बिन अब्दिल्लाह बिन मौहब क़ाल दख़लतु अला उम्मी सलमता फ़अख़रजत इलैना शअरन मिन शअरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख़बूबा। वक़ाल लना अबू नुअयम हदना नसीर बिन अबिल अशअसी अन इब्न मौहब अन उम्म सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरतु शअर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमरा। बाबुल ख़िज़ाब यानी वो इत्र वगैरह लगाने की वजह से वो सुर्ख कलर के हो गए थे। जी हदना हुमैदी क़ाल हदना सुफयान क़ाल हदना ज़ुहरी अन अबी सलमता व सुलैमान व यसारी अन नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूदा वन नसारा ला यस्बगूना फ़ख़ालिफ़ूहुम। बाबुल जादी हदना इस्माईल क़ाल हदनी मालिक बिन रबिया बिन अबी अब्दुर्रहमान अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समिअहु यक़ूल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बिल तवील अल-बैन वला बिल क़सीर व लैसा बिल अबयद अल-अमहद व लैसा बिल आदम व लैसा बिल जाद अल-क़तती वला बिस-सबती बअथहु अला रासी 40 सना फ़क़ाम बिमक्का 10 सनीन व बिल मदीना 10 सनीन। 13 साल ठहरे थे लेकिन कसर को छोड़ दिया, 10 बता दिया।
وتوفاه الله على راس 60 سنه وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رايت احدا احسن في حله حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض اصحاب عن مالك ان جمته لتضيء قريبا من منكبه. قال ابو اسحاق سمعت يحدثه غير مره ما حدث به قط الا ضحك. قال شهد شعره يبلغ شحمه اذنيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قران الليله عند الكعبه فرأيت رجلا ادم كعسن ما انت راي رجلا من ادم الرجال له لمة كعسن ما انت راي من اللمم قد رجلها فهي تقطر معا متكئا على رجلين او على عواتق رجلين. दो आदमी के कंधे पर हाथ रखे हुए يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم واذا انا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى كانها عين. ये दज्जाल था तो कभी दज्जाल कैसे मक्का में पहुंच गया, वो तो नहीं जा सकता। कहा कि जब दज्जाल दावा करेगा उस वक्त नहीं जा सकेगा। अभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अरवाह में देखा उसको। जी كانها عين طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا اسحاق قال اخبرنا حيان قال حدثنا همام हब्बान قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب شعره منكبيه. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल 3 किस्म के थे। मैंने पहले बताया था तुम्हें कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी तरह सर मुंडाना साबित नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर मुंडाना साबित है सिर्फ उम्रा के वक्त में और हज के वक्त में। हज और उम्रा के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नहीं मुंडाया बल्कि बाल रखे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल या तो कान की लौ तक हुआ करते थे या क्या है कंधे तक हुआ करते थे या उससे लंबे हुआ करते थे। जी حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال يجب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي القتادة سالت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين اذنيه وعاتقيه. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, बिल्कुल घुंघरू भी नहीं थे, दरमियानी किस्म के थे। حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم ارى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الراس والقدمين لم ارى قبله ولا بعده مثله وكان بسط الكفين. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن حنين قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه او قال عن رجل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم ارى بعده مثله. وقال هشام بن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن القدمين والكفين. وقال ابو هلال حدثنا قتادة عن انس او قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ मुबारक भी बड़े थे और नरम थे। जी كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم ارى بعده شبها له. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكروا الدجال فقال انه قال مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فرجل ادم جعد على جبل احمر مخطوب بخلوبة كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي. باب التلبيد बाल को चिपकाना। जी حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليلحق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثنا حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبات راسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر. باب الفرق. حدثنا احمد بن मांग निकालना। حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فصدل النبي صلى الله عليه وسلم ناسيته ثم فرق بعده. حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزوائد.
चोटियां बनाना। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عن مسعود قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن ابي مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منا في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري قال فاخذ ذبابتي وجعلني عن يميني. حدثنا عمرو بن محمد قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو مسلم بهذا وقال بذؤابتي او قال براسي. باب القزعي. حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جرير قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से मना किया है। सर के बाल या तो पूरे रखे जाए या पूरे काटे जाए, कुछ हिस्सा रखा जाए कुछ हिस्सा काटा जाए, जैसा आजकल चल पड़ा है इसको कज़ा कहा जाता है। ये नाजायज़ है, हराम है। قال عبيد الله قلت وما القزع فاشار الينا عبيد الله قال اذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي راسه. قيل من عبيد الله فالجاريه والغلام قال لا ادري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال اما القصه والقفا للغلام فلا باس بهما ولكن القضاء يترك بناصيته شعر وليس في راسه غيره وكذلك شق راسه هذا وهذا. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار بن ابن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المراه زوجها بيديها. अगर खुशबू लगाए तो जायज है। حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت طيبت हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाया करती थी। طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبت بمنى قبل ان يفيض. باب الطيب في الراس واللحيه. अत्तीब तय्यबी क्या होता है? الطيب في الراس واللحيه. حدثنا اسحاق بن نصر قال सर के बालों में भी खुशबू लगाई जा सकती है, दाढ़ी के बालों में भी खुशबू लगाई जा सकती है। حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما يلد حتى اجد وبس الطيب في راسي ولحيته. باب الابتشاك. कंगी करना, कंगी की जाए तो दाहिनी तरफ से शुरू किया जाए। حدثنا عبد الله بن ياسر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سوريا سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك راسه بالمدرا فقال मिद्रा उसको कहते हैं जो खुजलाने के लिए आता है, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुजला रहे थे। فقال لو علمت انك تنتظر لقنعت بها في عينك انما جعل الاذن من قبل الابصار. इजाजत लेने की बता इसी वजह से ताकि किसी के अंदर के क्या हालत है अचानक तुमको मालूम न हो जाए और अचानक तुम इस तरीके से देख रहे हो, ये जासूसी करना है, नाजायज है, और अगर पहले से पता चल जाता तो हम तुम्हारी आंखों में रस्सी डाल देते हैं। बाबू तरजील हाइज ज़ौजहा। हदथना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ قال हाइज औरत अपने शौहर को बाल को अगर कंघी करना चाहे हालत हैज में तो कर सकती है। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. باب الترجل. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عائشة بن سليم عن ابي المسلوق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجب التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. जूता पहनने में जी। मिस्क चूँकि वो खून जमा हुआ खून होता है, इस वजह से मुश्क में जो खुशबू आती है वो, तो इस वजह से बता रहे हैं कि मुश्क का इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم وانا اجزي وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عثمان بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حضرة بن ثابت الانصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرد الطيب وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم यानी अगर कोई आदमी खुशबू देता था तो उसको वापस नहीं करते थे। बाबू ज़रीरती। حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جريج قال اخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع. खुशबू का नाम है بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال हुस्न के लिए बालों को उखड़वाने वाला मना है।
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمة قال عبد الله رضي الله تعالى عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا बाल वस्ती की शादी बाल को लंबा करने के लिए उसमें कोई चीज मिलाना, अगर बाल वगैरह ही मिलाया जाता है किसी दूसरे का या खुद उसी का बाल भी मिलाया जाता है ताकि बाल लंबे मालूम हो तो ये नाजायज है, हराम है। حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سمع معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه عام حجه وهو على المنبر يقول وتناول قصه من شعر كانت بيدي عرسي اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن ابي شيبه حدثنا يوسف محمد قال حدثنا فليون عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناقي يحدث عن صفيه بنت الشيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان جاريه من الانصار تزوج وانها مريضه فتمحق شعرها, यानी बीमार होने की वजह से उसके सर के बाल जड़ गए, निकल गए, तो उसके शौहर ने कहा कि तुम बाल दूसरे अपने मिला लो। तो वो औरत उसकी वालदा पूछने गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जी فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شقوة فتمرق رأسها وزوجها उसका शौहर पसंद करता है कि उसके सर पे बाल हो, इस वजह से उसके सर पर दूसरे बाल मिलाए जाए। तो وزوجها يستكفني بها أفاصل رأسها فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا محمد بن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والمواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مراد سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودي إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزور يعني الواصلة في الشعر باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال لعن عبد الله رضي الله تعالى عنه الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصولة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله النافع عن النبي رضي الله تعالى عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله تعالى عنها سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحسوة فمرق شعرها وإني زوجتها أفاصل فيه. فقال لعن الله الواصلة والموصولة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشرة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. باب الواشمة. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثنا المشاء قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن قول عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت من أم يعقوب عن عبد الله رضي الله عنه مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وأكل الربا ومكره والواشمة والمستوشمة. باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشيم
فقام فقال انشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقلت يا امير المؤمنين انا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القوم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله ما لا العنهم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله باب التصاوير. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अब यहाँ से तस्वीर के मुतालिक बयान करते हैं कि तस्वीर बनाना जीरो की नाजायज़ हराम है। حدثنا علي قال حدثنا ابي ذئب عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا طلحة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش المسلمين قال كنا مع مسبق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. باب نقد الصور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عمران بن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيها تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال دخلت مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه دارا بالمدينة فرآها عليها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بثوب من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. باب ما أوتي من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما من المدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت بقلام لي على ساوة لي في تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا في تماثيل فأمرني أن أنزيه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. باب أن كره القعود على الصور. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا زبير عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمر قدم فيها تصابير فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها मैंने टेक लगाए वसादा बनावे وتوسدها قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فقال يقال له أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس البكيري عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة قال مسلم ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه سور فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمع هنا قال إلا رقم في صوب. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو حدثه بكير حدثه مسلم قال حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا ابراهيم بن مسعود قال ऐसा कुर्ता ऐसा कपड़ा पहनना कि जिसके ऊपर तस्वीर हो और नमाज पढ़ी जाए तो ये नमाज पढ़ना मकरूह होगी. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال كان قيام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيتي عني فإنه لا يزال تصاوير تعالجني في صلاتي. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم بن النبي رضي الله عنه قال عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال وعد النبي صلى الله عليه हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अपने घर में इंतज़ार करते रहे. हज़रत जिब्रील का वादा हमारा वादा तो नहीं था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते रहे. सुबह को जब नमाज़ पढ़ने के लिए निकले तो दरवाजे में जिब्रील मिल गए. कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था, मैं तो रात से आया हुआ हूँ, फिर घर में क्यों दाखिल नहीं हुए? कहा कि देखो आपके चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला पड़ा हुआ है और हम फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فراس عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى اليه ما وجد فقال له انا لا ندخل بيتا فيه سوره ولا كلب. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر باب من لم يدخل بيتا فيه سوره. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقه فيها تصابير فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرف في وجهه الكراهيه وقال يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقه؟ قال اشتريتها لتقعد عليها وتوصلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامه ويقال له احيوا ما خلقتم. وقال ان البيت الذي فيه السور لا تدخله الملائكه. باب من لعن المصوره. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن ابي جحيفة عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة. باب حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد سميت النضر بن انس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهم يسالونه ولا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. باب الابتداء على الدابة. डबल सीट बैठना. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه كاف عليه قطيفة فدكية وأردف اسامة وراءه. باب الصلاة على الدابة. दो की जगह पर तीन बैठना. अगर उस जानवर में उठाने की सलाहियत हो तो बैठना जायज है. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته बनी अब्दुल मुत्तलिब के लड़के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को आगे बिठा लिया और दूसरे को पीछे बिठा लिया. अगली सीट पर किसको बैठना चाहिए समझ में आया तो कि साहिब दाब्बा जो होगा मालिक उसको बैठना चाहिए. जी ذكر على أشر الثلاثة عند إكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل أسامة بين يديه والفضل خلفه أو قال أسامة خلفه والفضل بين يديه فأيهم أشر أو أيهم أخير. باب حدثنا هدى بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه الا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله الا يعذبهم. باب يدافع المرأة خلف الرجل. अगर औरत को बिठाना है पिछले तो पीछे बिठाना चाहिए. حدثني حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال اخبرني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر واني لرديف ابي طلحه وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عثرت الناقه فقلت المراه فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها امكم فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا وقال راى المدينه قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرى. استلقاء के माने चिट लेटना और एक पांव को दूसरे पांव पर रखना इस तरीके से ये जायज है. लेकिन अगर इस तरीके से रखा जाए जैसा समझ में आता है उसमें सतर खुल जाता है इस वजह से मना होगा. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن امير رضي الله تعالى عنه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في المسجد رافعا احدى رجليه على الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. किताब الادب. अदब वो चीज जिसको अच्छा समझा जाए जो अच्छा बताया जाए. बाब कौली वصينا الانسان بوالديه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए. जी حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزاري اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول اخبرنا صاحب هذه الدار واوما بيده الى دار عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها. नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना
قال ثم أيل قال ثم بر الوالدين वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना ये दूसरे नंबर पर है। قال ثم أيل قال الجهاد في सबील الله قال حدثني بهن ولا استددت لزادني باب من أحق الناس بحسن صحبتي माँ या बाप में हक की सोहबत को ज़्यादा हकदार कौन सा है? तो माँ और बाप के सिलसिले में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि माँ का एहतराम ज़्यादा किया जाए और बाप की नुसरत ज़्यादा की जाए पैसे वगैरह देकर। حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شعبة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك وقال ابن شعبة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله قال وعبد الله رحمه الله تعالى عمارة بن القعقاع بن أخي عبد الله بن شعبة باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين माँ बाप की इजाज़त के बगैर जमात में न जाए, जिहाद में न जाए, इसलिए कि उनको ज़रूरत होगी खिदमत की तो नहीं जाने देंगे। حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن حبيب عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اجاهد؟ قال لك ابوان؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد باب لا يسب الرجل والده अपने बाप को गाली न दे। حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ज़माने जाहिलियत था, लेकिन उस वक्त भी माँ बाप को गाली देना नापसंद समझा जाता था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने अब्बा को गाली मत दो। तो उनको ताज्जुब हुआ कि कौन ऐसा आदमी है जो अपने अब्बा को गाली देता है। और आजकल का जो ये महज़ब ज़माना है इसमें हम देखते हैं कि माँ बाप को गाली देने का तो दूर की बात नहीं, पिटाई करते हैं जी। قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ثم فيسب أمه باب إجابة دعاء من مر بوالديه माँ बाप बुलाए तो उसका जवाब देना चाहिए। حدثنا سعيد بن ابي هريره قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاث نفر يتماشون اخذهم المطر यानी 3 आदमी जंगल में चल रहे थे, एकदम बारिश आनी शुरू हो गई। فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفيدها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحللت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نأى بي الشجر يوما فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتلاقون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابه حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء فورد الله لهم حتى يرون منها السماء وقص الحديث فذكر الحديث بطوله وقال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلقت إليها نفسها فأبت حتى أتيها ب100 دينار فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تقطع الخاتمة فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا منها ففرج لهما فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجرا بفرق أرز فلما قضى عمله एक फर्क चावल के बदले में मैंने मुलाजिमत की थी। قال أعطني حقي فأعطى عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لأهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها فأخذها فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنه باب حقوق الوالدين من الكبائر قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه हुकूक नाफरमानी करना ये बड़ा गुनाह है और उस गुनाह की सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन उसका रिएक्शन दुनिया में भी होता है। उसके रिस्क में तंगी होती है, परेशानी आती है। حدثنا سعد بن عبد قال حدثنا شيبان بن مسعود عن المسيب عن وراج عن المغيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهاتي وأخذ البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن جريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور झूठ बोलना ये भी कबीरा गुनाह में दाखिल है. فما زال يقول حتى قلت لا يسكت حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد بن جعفر لا يسكت या لا يسكت لا يسكت चल حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين فقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهادة الزور قال شعبة واكثر ظني انه قال شهادة الزور باب صلة الوالد المشركين मुशरिक बाप हो तो भी उसके साथ सिला रहमी करनी चाहिए. बेद भी करना जायज नहीं है. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت اتتني امي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسالت النبي صلى الله عليه وسلم اصلها قال نعم اصلها قال نعم قال ابن عيينة فانزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين باب صلة المرأة امها ولها زوج وقال ليس حدثني هشام بن عروة عن عروة عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت قدمت امي وهي مشركة في عهد قريش ومدته اذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم. जब कुरैश के साथ 6 में जो सुलह हुई थी उस सन के में वो मक्का से मदीना आई. فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي قدمت وهي راغبة قال نعم سلي امك. حدثنا يحيى قال حدثنا ليس بن قيل عن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله باب صله اخي المشرك. حدثنا مسلم اسماعيل मुशरिक भाई है तो उसके साथ भी नुसरत करना मदद करना दुरुस्त है. حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول باع عمر حلة سيارات باع فقال يا رسول الله ابتاع هذه والبسها يوم الجمعة واذا جاءك الوفود قال انما حضرت عمر फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा में उसका दोस्त था उनके पास एक कुर्ता भेज दिया. जी قال انما يلبس هذه من لا خلاق لها فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمر بحلة فقال كيف البسها وقد قلت فيها ما قلت قال اني لم اوتيكها لتلبسها ولكن لتبيعها وتكسوها فارسل عمر الى اخ له من اهل مكة قبل ان يسلم باب فضل صلة الرحم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا صلة رحم करने की फजीलत. قال اخبرني ابن عثمان قال سمعت مسنى طلحة عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل कोई ऐसा अमल मुझे बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे. حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن وهب وابو عثمان بن عبد الله انهما سمعا مسنى طلحة عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه على راحلته باب اسم القاطع. यानी वो तसिल रहम के बाद ज़रहा जो कहा छोड़ दे उसको तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठे थे उसने नकील पकड़ी थी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे इसे कहा कि ज़रहा काल कान्नहु अला قال كأنه كان على راحلته باب اسم القاطع قطع रहमी करने वाला. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل عن ابن شهاب ان محمد بن جبير بن مطعم قال ان جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع باب المسيء له في الرزق لصلة الرحم. अगर सिला रहमी करोगे तो सिला रहमी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रिज्क में वसअत करेगा, रिज्क में बरकत करेगा. حدثني ابراهيم بن قال حدثنا محمد بن معين قال حدثني ابي سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ويسر له في رزقه وينشا له في اثره وينشا له في اثره. आदमी ये काम बहुत करने की कोशिश करता है कि मरने के बाद भी लोग उसको याद करें. समझ में आया नहीं, लेकिन मरने के बाद कोई याद नहीं करता. लेकिन अगर तुम सिला रहमी करते हो तो उस सिला रहमी करने की वजह से मरने के बाद भी तुम लोग याद करेंगे कि वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था. तो सिला रहमी करनी चाहिए. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل عن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يمسك له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه باب من وصله الله. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معاويه بن مسدد
قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعه قال نعم اما ترضين ان اسلم من وصلك واقطع من अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुझे वसल करेगा, जो तेरे साथ मामला करेगा, मैं इसके साथ अच्छा मामला ये करूंगा कि उसको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। जी अमा तर्दीना अन अस्लम मन वसलक वाक़ता मन क़तअक क़ालत बला या रब्बी क़ाल फहुव लकी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़रऊ इन शि'तुम क़ाल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्ति'ू अरहामकुम हदना खालिद बिन मखलद क़ाल हदना सुलैमान क़ाल हदनी अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रहीमु शुन्नतुम मिन अर्रहमान फ़क़ाल अल्लाह मन वसलकी वसलतु व मन क़तअकी क़तअतुहु हदना सईद बिन मरियम क़ाल हदना खालिद सुलैमान बिन बिलाल क़ाल अख़बरनी मुआवियह बिन अबी मुसद्दिद अन यज़ीद बिन रुमाना अन उर्वा अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रहीमु शुन्नतुन फ़मन वसला वसलतु व मन क़तअ क़तअतुहु बाब यबुल्लु अर्रहीमु बिबिलादिहा حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن اسماعيل بن ابي خالد بن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول यानी जोर से कह रहे थे, चुपके से नहीं कह रहे थे। ان آل ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بيان ليسوا باولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن مسعود بن عبد الواحد عن بيان قيس عن عبد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم ابلها ببلائها قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى كذا وقع وببلادها اجود واصح وببلائها لا اعرف له وجها बाब लैसा वासिल बिलमुकाफी, यानी वो सलाम करे तुम सलाम कर दो, वो फोन करे तुम फोन कर दो, ये सिला रहमी नहीं है, बल्कि वो तुमको नापसंद करे और तुम उनके ऊपर एहसान करो, ये सिला रहमी है। حدثنا محمد بن قال اخبرنا سفيان بن عاص والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سفيان لم يرفعه على الاعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها باب من وصل رحمه في الشرك ثم اسلم حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن ابي قال اخبرنا काफिर अगर रिश्तेदार हो तो भी उसके साथ सिला रहमी करनी चाहिए। أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلم من خير. وقال أيضا عن أبي اليماني أتحنس وقال معمر وصالح وابن المسابر أتحنس وقال ابن إسحاق التحنس التبرر وتابعه هشام عن أبيه باب من ترك الصبية غير حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله अगर बच्चे को बोसा दे, मोहब्बत करे तो ये जायज़ और दुरुस्त है। حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام قال عبد الله وهي حسنة قال فذهبت ألعب بخاتم النبوة وصبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي अखलिकी ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي वो कपड़ा लिया था उसको पहनो और इस्तेमाल करो। قال عبد الله فبقيت حتى ذكر باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته बच्चे के साथ وقال ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم رضي الله تعالى عنه فقبله وشمه हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम को बोसा दिया और सूंघा। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابي يعقوب عن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وساله رجل عن دم البعوض فقال ممن انت قال من اهل العراق قال انظر الى هذا يسالني عن دم البعوض। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और आकर उसने कहा कि मच्छर मारे एहरम की हालत में, मच्छर मारे तो उस सूरत में उसका कुछ जुर्माना होगा या क्या मसला होगा। पूछा हज़रत कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? कहा कि इराक से। कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते को, नवासे को कत्ल कर दिया, उसका तो मसला नहीं पूछ रहे और कहते हैं कि मच्छर बैठ जाए और उसको मार डाले तो उसका मसला पूछ रहा है। قال انظر الى هذا يسالني عن دم البعوض وقد قتلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحان ايام من الدنيا. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امراه معها ابن خالد تسالني فلم تجد हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरे पास एक औरत आई और उसके साथ 2 बच्चे भी थे, मैंने खजूर था वो दिया
उस औरत ने खुद नहीं खाया, आधा खजूर एक बच्चे को दिया, आधा खजूर दूसरे बच्चे को दिया। फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन वाहिदा फअतीतुहा फक़समतहा बैन इब्नतैहा सुम्मा क़ामत फ़ख़रजत फ़दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हद्दथहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ऐसा वाक़या हुआ। फ़क़ाल मन बुलिया मिन हादिल बरादी शयअन फ़अहसन हुज़ूर इलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी को 2-3 बेटियां दे दी जाए और उसमें वो आजमाया जाए और उसके साथ वो अच्छा मामला करे तो इस अच्छा मामला करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। मन बुलिया मिन हादिल बरादी शयअन फ़अहसन इलैहि कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। हदना अबू वलीद क़ाल यानी यही बच्चियां उनके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएगी, जहन्नम में जाने से रोकने वाली बन जाएगी। हदना अबू वलीद क़ाल हदना लैस क़ाल हदना सईद बिन मक़बूरी क़ाल हदना अमर बिन सुलैम क़ाल हदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़रज अलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उमामा बिन्त अबी आस अला आतिक़िही फसल्ला फ़इज़ा रका वज़अ। हज़रत उमामा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर थी, जब रुकू करते थे उतार देते थे। मैं हदीस पढ़ाते हुए कहा करता हूँ कि इमाम साहब होंगे, अब कभी अपने बच्चे को मस्जिद में ले जाकर इमामत का ऐसा करना, देखो तुमको फौरन निकाल देंगे। जी فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن وعلي رضي الله تعالى عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد. मेरे 10 लड़के हैं लेकिन मैंने कभी किसी एक को बोसा नहीं दिया। जी إن لي 10 من الولد ما قبلت منه أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إذا نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل فإذا امرأة من السبيل قد تعلق ثديها بسقيل إذا وجدت سبيا في السبيل أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارقة؟ अतरौन हाज़ी, क्या तुम जानते हो, तुम गुमान करते हो कि ये औरत जो अपने बच्चे पर इतनी मोहब्बत कर रही है वो जहन्नम में डालेगी, आग में डालेगी उसको? أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. باب حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده. रहमत के अल्लाह तबारक व तआला ने 100 हिस्से किए, इनमें से एक हिस्सा मखलूक में तकसीम किया, जिसकी वजह से देखते हो तो उनके गाय अपने बच्चे के ऊपर, भैंस अपने बछड़े के ऊपर, माँ अपने बेटे के ऊपर मोहब्बत करती है। अब जब एक हिस्से का ये हाल है तो जिसके पास अल्लाह जल्ल जलालहू जिसके पास 99 हिस्से हैं वो कितनी रहमत करेगा। فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى يرفع الفرس حافرا عن ولدها خشية أن تصيبه. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. ये हमें हमारा बेवाल है जो आजकल ये कह रहे हैं नहीं बच्चे भी ज़्यादा पैदा करोगे तो खाएंगे कहाँ से, इस्लामी उसूल के खिलाफ है। जी حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان والمنصوري عن ابي وائل عن عبد بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك. ثم قال اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. فانزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر. باب وضع الصبي في الحجر. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد الهشامي قال اخبرني ابن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره فحنكه فبال عليه فدعا हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तहनीक के लिए लाए, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया। मैंने बताया था पहले तुम्हें, खमसत अतफालिन बाला फी हिजरिन नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में 5 बच्चों ने पेशाब किया है। जी
باب وضع السبي على الفخذ. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عالم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن ابي قال سمعت ابا تميمه يحدث عن ابي عثمان النهدي يحدثه ابو عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الاخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. وعن علي حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن ابي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلما اسمعه من ابي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. باب حسن العهد من الايمان. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا वादा को अच्छी तरीके से पूरा करना ईमान की निशानी में से है, इसलिए नवचिल्ली का जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما قلت على امراه ما قلت على خديجه رضي الله تعالى عنها ولقد هلكت قبل ان يتزوجني ب3 سنين بما كنت यानी हजरत आयशा की पैदाइश, हजरत आयशा की शादी से पहले 3 साल पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा के साथ इतनी मोहब्बत थी कि मरने के बाद भी उनको याद किया करते थे. जी. ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت في الجنه من قصر وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى شهاده ثم يهدي في قلتها منها. باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا وقال باصبعيه هكذا यानी इतना करीब होगा या काफिल यतीम इतना नीचे होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत की वजह से इतने ऊंचे दर्जे पर होंगे. وقال باصبعيه الصباحه والوسطى. باب السعي على الارمله. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن صفوان. अर्मिला रांड जिसको कहते हैं, विधवा, समझ में बेवा औरतें, इनकी कफालत करने वाला, इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला. يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. जैसे ये लोग दिन में इबादत करते हैं, रात में इबादत करते हैं और दिन में खिदमत करते हैं, तो इसी तरीके से जो अर्मिला बेवाओं की खिदमत वगैरह करता है उसको भी ऐसा ही सवाब मिलता है. जी. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب السعي على المسكين. मिस्किन के लिए मदद करने वाला. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك بن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وعصمه قال يشق القعنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. बाबू रहमत الناس والبهائم. जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक करना चाहिए, नरमी करनी चाहिए, अच्छा मामला करना चाहिए. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي سليمان عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الشبابه المتقاربون. यानी हम नौजवान थे. فاقمنا عنده 20 ليله فظننا हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हालत देखकर समझ गए कि नौजवानों को घर याद आ रहा है. जी. فظننا ان اشتقنا اهلنا وسالنا عمن تركنا في اهلنا فاخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا الى اهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن سمين مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بيرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش. कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी. जी. فقال هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البير فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا فقال في كل ذات كبد رطبه اجر. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه وكنا معه فقال اعرابي وهو في الصلاه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا ابدا احدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد حجرت واسعا. अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वुसअत है, रहमत है, उस रहमत को तूने महदूद कर दिया कि मुझ पर और क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस दो पर ही रहम करना और किसी पर न करना. يريد رحمة الله. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم यानी मुसलमान आपस में एक दूसरे के ऊपर मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहम करते हैं.
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد. बदन में से कोई अज़्व भी दुखता होगा तो पूरा बदन उससे मुतासर होता है। तो इसी तरीके से मुसलमान में कोई भी आदमी मुतासर हो तो पूरी कौम को मुतासर होना चाहिए। حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس راسا فاكل منه انسان او دابة الا كان له به صدقه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. باب الوصايا بالجار وقول الله पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक रखना चाहिए। अब पड़ोस के सुलूक को बता रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए जिब्रील ने मुझे कि मुझे लगने लगा कि शायद वो मीरास में भी उनको शरीक करेंगे। وقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الايه. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس بن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. حدثنا محمد بن هاد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن ابي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. باب اسم من لا يأمن جاره بوائقه. अगर कोई आदमी तुम्हारी हरकतों से मामून नहीं है, तुम्हारा कोई पड़ोसी तुम्हारी हरकत से मामून नहीं है तो तुम बहुत बड़े गुनहगार हो। कितने गुनहगार हो देखो। يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. जो आदमी उसका पड़ोसी उसकी हरकत से मामून न हो। تابعه شبابه واسد بن موسى وقال حميد بن اسود وعثمان بن عمر وابو بكر بن عياش وشعيب بن اسحاق عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. बाब ला तहकीरन जारतुल इजारतिहा. एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी की बेइज्जती न करे। حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن जारतुल इजारतिहा ولو फिरसना शाती. अगर चाहे वो बकरी का एक खूर भी भेजे तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। इतना क्या भेजा ये नहीं कहना चाहिए जी। बाब मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर फला युदी जारहु. हदना क़ुतैबा बिन सईद قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي شريح عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। क्या इरशाद फरमा रहे थे? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर फलयुक्रिम जारहु वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर फलयुक्रिम ضيفه जाइज़तहु. قال वमा जाइज़तहु या रसूल अल्लाह? قال यौमुन व लैलतुन व ज़ियाफ़तुन. एक दिन जरा अच्छा सा खिलावे, बढ़िया वाला खिलावे जी। فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب حق الجوار في قرب الأبواب. कौन से पड़ोसी का हक ज्यादा है? तो जिसका दरवाजा तुमसे ज्यादा करीब हो। حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى قربهما منك بابا. باب كل معروف صدقه. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو حسان قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن ابي جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه. قالوا فان لم يقال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فان لم يستطيع او قال لم يفعل قال فليعن ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال ويأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال ويمسك عن الشر فإنه له صدقة. अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम अपनी तकलीफ से अपनी बुराई से बचा दो, ये भी बहुत बड़ा काम है जी। बाबू तीबिल कलाम वक़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु. अच्छी बात. وقال النبي وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها واشاع بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها واشاع بوجهه. قال شعبة اما مرتين فلا اشك ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. अगर कुछ नहीं है, सदका नहीं कर सकते तो जरा मीठी बात तो कर लो।
बाब الرفق في الامر كله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الانصاري عن ابي हर मामले में रिफ्क करना चाहिए, नरमी करनी चाहिए. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. قال عائشة رضي الله تعالى عنها فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله खैर आयशा क्या कर रही है तू? मैंने जवाब दिया, वो सुना कि नहीं तूने? إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قلت عليكم. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا ثم دعا بدلو مما وصب عليه. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की नुसरत करनी चाहिए, इयानत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك. बुनियान के मानी है, बुनियान के मानी है. इसमें जैसे एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मजबूती हो जाती है, ताकत पकड़ती है, इस तरीके से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के जरिए से मजबूती होनी चाहिए, ताकत पकड़नी चाहिए. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذا جاء رجل يسال او طالب حاجه اقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجر وليقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. باب قول الله من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها الى قوله مقيتا. كفل نصيب قال موسى رضي الله تعالى عنه كفلين اجرين بالحبشيه. حدثني محمود على قال चल बस कर दे, जान जा जल्दी छुट्टी.